بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس دنیا میں کروڑوں انسان آئے، اللہ پاک نے بھیجے، بڑے سے بڑے انسان آئے، نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا۔ ہر انسان کی آزمائش ہوئی، ہر نبی کی آزمائش ہوئی، اور سب سے بڑی آزمائش ہمارے آخری نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر کی جتنی آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، حق اور باطل کی جنگ میں، لڑائی میں، کسی بھی کام کے معاملے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والی کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں آئی۔ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون کون سا ظلم نہیں کیا گیا، آپ نے تمام واقعات سن رکھے ہیں۔ ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور تمام جتنے بھی بڑے سے بڑے نبی آئے، رسول آئے، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، سب کے صبر کا امتحان لیا گیا ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ تکلیف کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے، وہ کام ہے۔ خدا نخواستہ آپ کا بہت پیارا اس دنیا سے چلا جائے، آپ کو رنج ہوگا، تکلیف ہوگی، رونا آئے گا۔ اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں آپ کے پاس صبر کرنے کے علاوہ، اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہوگی۔ لہذا حدیث شریف کے مفہوم میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے محبوب ترین بندہ یا بندی وہ لگتے ہیں جو مشکل وقت میں صبر کریں، جس نے صبر تکلیف کو برداشت کر لیا اور اس تکلیف میں رہتے ہوئے جو اس کا دل ٹوٹا، اس کو صدمہ ہوا، اس کو ڈپریشن ہوا، اور یہاں تک کہ وہ بے بس ہو گیا، لیکن اس نے ایک کام کیا کہ صبر کا ساتھ لیا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور اس نے یہ امید رکھی کہ ہاں مجھے میرا صبر ایک دن اللہ پاک کے ہاں مجھے اجر دے گا۔ چنانچہ حدیث شریف کے مفہوم میں جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبر کر لیا اور اس مشکل میں اپنا معاملہ اللہ پاک کے پاس چھوڑ دیا، کسی قسم کا بھی ہو، ایون کسی مومن بھائی نے، دوست نے، عزیز نے، پڑوسی نے، ہمسائے نے اس کا دل توڑا ہو، کسی بھی معاملے میں نقصان ہو گیا ہو، اس نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے پاس چھوڑ دیا اور صبر کر لیا، تو اس کا اجر اللہ پاک اس کو جنت کے سوا کوئی بھی نہیں دیں گے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں آج کل کے ماحول میں، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن کس ماحول میں، مہنگائی کس دور میں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف ڈپریشن کی ایک فضا ہے، معاشی حالات دیکھ لو، سیاسی لے لو، ہر طرح سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے صبر کو کیسے اختیار کیا جائے۔ دیکھو، صبر اختیار کرنا، اس کو
बर्दाश्त करना, हासिल करना आसान काम नहीं है। सबसे पहले हमें 5 वक्त का नमाजी होना पड़ेगा। अल्लाह पाक की इबादत में दिल लगाना होगा, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी होगी। और जब तक हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो हमें सब्र कैसे आएगा? वो क्यों? नमाज में जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हो और पूरी सूरह फातिहा पढ़ते हो, कोई सूरत पढ़ते हो, रुकू में जाते हो, सजदे में जाते हो, टाइम लगता है और दिल से पढ़ते हो, तक़वा अख्तियार करते हुए, अल्लाह का खौफ डर को रखते हुए ज़हन दिल में पढ़ते हो, मुझे अल्लाह देख रहा है। अगर मेरी नमाज में कोई चोरी होगी, गलती होगी, तो नमाज में इंसान सब्र पाता है, हौसला पाता है, हिम्मत पाता है, ताकत मिलती है उसको। और ये जो रूहानी ताकत है, इसका कनेक्शन अल्लाह से है, क्योंकि इंसान नमाज जो पढ़ता है वो अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए पढ़ता है। और जब ये मोहब्बत आपके दिल में सराइद कर जाती है, सवाल ही पैदा नहीं होता आपकी कोई भी नमाज छूटे, मिस हो। लिहाजा 5 वक्त का नमाजी बनना तो पहली शर्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद, कलमा तय्यबा पाक के बाद। और दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, सब्र पाने के लिए आपको अपने दिल को बड़ा रखना पड़ेगा। आपको अपने से नीचे लोगों को देखना पड़ेगा। आप सोचो कि आपका कोई प्यारा भाई बहन अजीज़ व क़ारिब बीमार है या कोई दुनिया से चला गया है, तो इसमें कईयों के कितनी करोड़ों दुनिया है, किन किन के माँ बहन भाई नहीं है। हर इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है। तो जो दुआ आप अपने भाई के लिए करते हो उसको सब के लिए करो। और ऐसे पढ़ो कि अल्लाह पाक मेरे बीमार वालों को, भाइयों को, बहनों को, महल्ले वालों को, कोई भी दोस्त बीमार है, तकलीफ़ में है, उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा और सबको शिफा अता फरमा। इज्तिमाई तौर पर दुआ करो, अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह पाक की तस्बीहात पढ़ो, विर्द करो, ज़िक्र करो, कुरान मजीद की तिलावत करो। ये आपको सब्र करना सिखा देगी, यकीन जानो। और आपको पास कोई माली कमी है, रिस्क की कमी है, आप समझते हो आपको तकलीफ़ है, मेरे हालात मुआशी हालात ख़राब हो गए हैं, अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दो, आपके माल में बरकत आएगी। ठीक है, एक खजूर भी है, उसका दाना भी आप तकसीम करते हो, किसी भूख को खिला देते हो, आपको उसको सवाब बहुत पहाड़ के बराबर इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र करना लाजिम है, उसमें नमाज है, इस्तग़फ़ार है, तस्बीहात हैं, कुरान मजीद की तिलावत है, आपस में जो बहन भाइयों का सलूक, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, पड़ोसियों का, इसमें कोई बड़ी सी बड़ी बात हो जो उस पर खामोशी इख्तियार करनी है, नरम मजाजी इख्तियार करने का, अपना रवैया मीठा रखने का और हर एक से मोहब्बत से पेश आने का, ऊंची आवाज़ में ना बोलने का, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको मेंटली तौर पर, दिली तौर पर फिट होना पड़ेगा। और आप अच्छी तरह कैसे फिट हो गए? नमाज़ पढ़ो सुबह फजर की, उसके बाद किसी अच्छे से ग्राउंड में चले जाओ, नेचुरल ग्रीनरी देखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। ये भी आपको सब्र देगी। आप जिम में जाओ, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, वहाँ से बिल्डिंग ट्रेनिंग कर सकते हो। टफ से एक्सरसाइज करोगे, आपके अंदर सब्र आएगा, हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, आपको एक ताकत मिलेगी जिसकी वजह से आपके असाबी निज़ाम मजबूत होगा। जब आपका असाबी निज़ाम मजबूत होगा, आपके पट्टों को क़ुव्वत मिलेगी, आपके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत आएगी, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल आएगा, पर आपका
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। एक एक्सरसाइज करने की वजह से आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा अगर आप सब्र को पाना चाहते हो तो आप के ऊपर कोई बड़ा जुल्म हो गया हो, किसी ने आपको बुलाना छोड़ दिया हो, किसी ने आपकी हक तलफी की हो, किसी ने आपको डिग्रेड किया हो, किसी भी लिहाज से आपको शर्मिंदा किया हो, आपको हकीर जाना हो, तो गुस्सा मत करो। आप उस मंजर से दूर हो जाओ, अपना मामला अल्लाह के पास छोड़ दो, अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक उसको हदायत दे, उसको नेकी के रास्ते पर चलाए, मुझे भी सब्र दे। इसलिए गिला शिकवा करना छोड़ दो, अपने दिमाग को मजबूत कर लो, और ये तभी होगा जब आप अल्लाह पाक से यारी लगा लोगे, अल्लाह पाक से मोहब्बत करोगे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे, सबसे प्यार से पेश आओगे, किसी से ऊंची ज़ुबान में बात नहीं करोगे। अगर आप ये सब्र हासिल कर लेते हो, दुनिया के किसी भी मैदान में आपको जीतने से इंशाअल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई रोक नहीं सकता। और एक सूरत को कसरत के साथ पढ़ते रहा करो, हर नमाज में पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लासिर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसमें जो इसका खुलासा है कुरान मजीद का कि अल्लाह पाक ज़माने की कसम खाते हुए कहते हैं, बेशक इंसान खजारे में है, लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, भरोसा किया, तक़वा अख्तियार किया, अल्लाह का खौफ अख्तियार किया, नेक अमल किए, एक दूसरे को भलाई की हदायत दी, एक दूसरे को हक बात पर चलने की हिदायत की, और हर मामले में सब्र अख्तियार किया हो, तकलीफ़ में, किसी की मौत में, सदमे में, जंग के मैदान जंग में, साथियों की जुदाई से, शहादत से, किसी भी मामले में, बहुत बड़ी ये चोटी की सूरत है। इसको ज़िक्र करोगे आप, इस आपके दिल में सरायत कर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपके अंदर सब्र का दामन पैदा कर देंगे, आपके अंदर मिठास आ जाएगी, आपके अंदर गुस्सा दूर हो जाएगा, आप सब्र करना सीख जाओगे, और आप कोई भी बात कहोगे हक पर, डंकी की चोट पर कहोगे, बुराई होते हुए आप देखोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, और अपने को खुद भी और दूसरों को सही बात की तलकीन करते रहोगे, ताकीद करते रहोगे, और सब्र से काम लेते रहोगे। तो ये सूरतुल असर की आपने तिलावत करनी है। अल्लाह का ज़िक्र जितना बढ़ाओगे, जितना करोगे, उतना अल्लाह पाक आपके करीब होंगे। अल्लाह पाक से बातें करोगे आप, अल्लाह आपको सुनेगा, याद करेगा, तो क्यों सब्र नहीं आएगा। लिहाजा मायूस होना छोड़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो, और 5 वक्त का नमाजी बनने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाया, आपको, हम सबको, क्योंकि ये पहली मंजिल है अल्लाह के पास पहुंचने की, अल्लाह से यारी लगाने की। खुदा न खास्ता किसी की नमाज मिस हो जाए तो कोई भी नेकी इंसान के काम आने वाली नहीं, क्योंकि बेनमाजी इंसान का जनाजा किसी भी नबी ने नहीं पढ़ाया, औलिया कराम अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ाया, अल्लाह के नेक बंदों ने, वलीउल्लाह ने नहीं पढ़ाया, किसी भी। इसलिए मैं कहता हूँ नमाज को 5 वक्त के लिए ऐसे अपने दिलो दिमाग में सवार कर लो, जब भी अल्लाह के घर से बुलावा है, हई अला सलाह, हई अला फलाह, छोड़ दो काम, नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ। आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर सब्र आएगा, हौसला आएगा, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर एक
ہمبلنس آئے گی، عاجزی آئے گی، آپ کو روحانی طور پر سکون ملے گا، دلی طور پر سکون ملے گا، کیونکہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں۔ سب سے اچھے طریقے سے بات کرو، محبت سے پیش آؤ، اور اللہ کا ذکر بلند کرو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بیان کرو، نعت شریف پڑھو، اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، درود شریف پڑھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی ہو سکتا آپ نعتیں پڑھو اور احادیث کو بیان کرو۔ انشاءاللہ تعالی جتنا آپ اسلام سے یاری لگاؤ گے، اللہ کے دین کے سے یاری لگاؤ گے، اللہ سے یاری لگاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ السلام، اہل بیت سے سب سے محبت کرو گے، تو آپ کیوں کامیاب نہیں ہوگے؟ آپ میں صبر کیوں نہیں آئے گا؟ تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے، دائم رکھے، سلامت رکھے۔ کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی گستاخی ہوگی ہو، اللہ کے حضور میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو صبر کی ہدایت دے، 5 وقت کا نمازی بنائے، حوصلہ دے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہ السلام سے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔